सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम टाइम दे नाल मैं हरशरण कौर। गल फसलों की नहीं साडियां नस्लों की है। अजोके समय का सब तो लंबा ते शांतमई किसान मोर्चा हाले तक जारी है। अज 26 मई 2021 है ते 26 नवंबर 2020 तो लैके हुण तक किसान मोर्चा पूरे 6 महीनों का हो चुका है। छब्बी जनवरी तो बाद हालांकि कुछ लोगों को शायद ये लग रहा सी कि हुण किसान मोर्चा खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ तहस नहस हो गया। पर जो किसान उतों हिले ही ना तो शायद उन्होंने लोगों के मूँह तो भावें बंद हो गए, पर फिर भी किते ना किते ये महसूस हो रहा सी कि लोगों को दस्सण की लोड़ पै रही है कि भाई किसान मोर्चा हाले तक लग्या होया। कुछ लोग ये भी महसूस कर रहे सी कि किसान मोर्चा बुढ़ा हो गया ते किसान थक चुके ने, पर मोर्चे दे बजुर्गां ने बुढ़े होके कमजोर पैण दी धारणा नूं गलत कर दिखाया है, क्योंकि पंजाबियों का खून थोड़ा तो वक्री किस्म का हुंदा है। इत्थे पहलां बजुर्गां दा खून खौलिया तां इस किसान मोर्चे की ही गल कर लईए। पहला बजुर्गों का खून खौलिया तो फिर हौली हौली नौजवान उठ्या। तुसीं पिछले समय नूं जे देख लो इस मोर्चे दे नूं पहला बजुर्ग सड़कों ते जाके बैठे सी, फिर हौली हौली नौजवान आके डटे ते फिर समाज का हर वर्ग आके नाल लग गया। अज जे मोर्चा खड़ा है तो बजुर्गों के आसरे ही खड़ा है। इन्नी शांति दे नाल ते इन्ने लंबे समय तक बजुर्ग ही बह सकते हैं, किसी मोर्चे दे विच नौजवान नहीं बह सकते। एक कुदरती है क्योंकि नौजवानों के अंदर कालापन हुंदा है ते इस मोर्चे दे विच तां नौजवानों ते बजुर्गों दोवां दा सुमेल वाह सोहना नजरी आया। नौजवान काले पैंदे ने तां बजुर्ग उन्हां दे मोढे ते हथ रख के उन्हां नूं रोक दिंदे ने ते जे बजुर्गां ते सरकारी जबर दा कुहाड़ा चलदा है तां नौजवान हिक डाह के जल तोपां दा मूँह भी मोड़दे रहे ने। अज जदों दिल्ली दे विच मोर्चे लगे नूं 6 महीने हो गए ने तां शायद सब नूं महसूस हो रहा होना है, सब नूं नज़र ही आ रहा होना है कि मोर्चा मुड़ तो एक नवें जोश ते उत्साह दे नाल भर गया ते मोर्चा होर जवान लग रहा है। जिवें कहंदे आ ना कि बच्चे दा जन्म होया 6 महीने तक बच्चा थोड़ा जिहा वड्डा हो जाता है, फिर 1 साल तक होर वड्डा, ते ये मोर्चा भी इसे तरीके नाल है। किसान कहंदे ने जिवें जिवें लंबा होऊगा तिवें तिवें ये जवान होऊगा, जिवें जिवें ਇਹਦੇ दिन ਵਧਣਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਜੜ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ। किसान लीडरां ने 26 मई के दिन अहम मानते हुए कुछ दिन पहला ही ऐलान कर दिता सी कि 26 मई नूं 6 महीने दिल्ली के मोर्चों नूं पूरे हो जाणगे ते इस दिन नूं असीं एक वड्डे रोस मुजाहरे दे वजों मनावांगे। पूरे देशवासियों नूं अपील की गई कि आपो अपने घरां दे उत्ते काले झंडे लाओ, अपने वाहनां ते काले झंडे लाओ, अपने दफ्तरां दे उत्ते काले झंडे लाओ ते किसानां दा समर्थन दिओ। किसानां दे इस वार दे इस सद्दे नूं भी बहुत वड्डा हुंगारा मिलिया, जबरदस्त हुंगारा मिलिया है। पंजाब दे विच जिहड़ी भी थां तुसीं देख लो हर थाई काले झंडे तुहानूं अज नज़र आए होणगे। सड़कां दे उत्ते प्रोटेस्ट होए, बीबियां ने काले दुपट्टे लए ते जिहड़े मर्द हैगे ने उन्हां ने काले रंग दीआं दस्तारां सजा के मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अज दे इन्हां रोस मुजाहरियां दे विच पुतले फूकण दा जिहड़ा प्रोग्राम सी वो भी अहम रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले भी वड्डी पद्धर दे उत्ते फूके गए ने। पंजाब दे वख-वख थावां दीआं तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हां कि पंजाब दी किहड़ी थां ते की होया
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਉਨੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਸੁਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭਾਈ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੰਨੋਗੇ ਕਦੋਂ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਦੁਪੱਟੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਸੀ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਫਹਿਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਫੂਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹਾਂ। मुर्दाबाद मोदी तेरी हैंकलबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हैंकलबाजी नहीं चलेगी। किसान अंदोलन ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਹੋਣ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। गाजीपुर बॉर्डर ते इस मौके किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि जे कोई सरकार शांतिपूर्ण अंदोलनकारियों दे नाल गल नहीं करती तां लगदा है कि अंदोलन होर लंबा चलूगा। असीं ओहो जिही ही रूपरेखा बनाउणी है, अंदोलन शांतिपूर्ण लंबा चले। कहंदे करोना तां इक बहाना है ताकि कानून बने रहण, देश दे विच लुੱਟ हुंदी रहे। दो मोर्चों की लड़ाई है, एक करोना दी ते दूसरी सरकार दी, पर असीं डटे होए हां ते डटे रहांगे। किसानी संघर्ष दे विच जिथे किसान साडे दिल्ली मोर्चों ते डटे होए ने, उत्थे ही किसान बीबियां भी किसानां दा साथ देण लई, किसानी संघर्ष दा साथ देण लई मोर्चे दे विच डटियां होईयां ने। अज भी किसानां दे सद्दे उत्ते बीबियां जिहड़ियां ने इत्थे किसान बीबियां ने ओह किसानां दे सद्दे दा समर्थन दिंदियां इत्थे रोस प्रदर्शन विच शामिल होईयां ने ते काले झंडे फड़ के बीबियां वल्लों किसान रोस प्रदर्शन किया जा रहा है। हुण असीं बीबियां तो पुछांगे कि जिहड़ा किसानी संघर्ष आ एक बारी लगदा सी कि मट्ठा पै गया है ते हुण जिहड़ा किसानां ने सद्दा दिता है, इह तों की लगदा है कि जिहड़ा संघर्ष आ इह फिर पहले वाली स्पीड फड़ेगा? क्योंकि हालांकि कह रहे हैं कि नहीं मट्ठा पै रहा, पर फिर भी जो पिछले दिन ही जिहड़ा मोदी सरकार दे नाल किसानां दी कोई गलबात नहीं हो रही, इस सद्दे दे नाल मोदी सरकार ते की असर पएगा?
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਗਰਮੀ ਆ ਚਾਹੇ ਸਰਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਆ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਡਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਮਗਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਕਿਸਾਨ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਮੱਛਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਐਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਾਬ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ, ਸਾਥ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਹੂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਫਰ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਉਡੀਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਪਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੋ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੈਡਲੌਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਡੀਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁੜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 26 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ 25 ਮਈ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ 26 ਮਈ ਵੀ ਲੰਘ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੜਵਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਆਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। 2 ਟੁਕ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੋਧ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਜਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ।
ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿਆਣੀ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਧਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ 1.5 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਵਾਸਤੇ ਅਤੀ ਘਾਤਕ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੀਸਰੀ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ 1955 ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ 2 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਡੇ ਪੈਰਲਰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜੀ ਉਹਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਫਸਲ ਉੱਥੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਉੱਥੇ ਵੇਚੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਟੁੱਟਣਾ, ਡਿੱਗਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ FCI ਹੈ, FCI ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮਾਲ ਗਿਆ ਹੀ ਨਾ, FCI ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਲਬ ਮੰਡੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ FCI ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਅਦਾਰੇ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2006 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਪਈ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ 800 700 900 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗੱਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਢਾਂਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਣੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ 800-900 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਇਆ, ਠੇਕਾ ਵੀ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਅੱਜ ਠੇਕਾ 50-55 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਠੇਕੇ ਦਾ ਰੇਟ ਟੁੱਟ ਕੇ 50-55 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਠੇਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ 1000-1100 ਰੁਪਈਆ 900 ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏ ਖੇਤੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆ 2-3 ਸਾਲ ਹਰ ਫਸਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਾਉਣਾ ਹਰ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਅੱਜ 5 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਗਿਆ ਘਾਟਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕੁਛ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹ 3 ਫਸਲਾਂ 4 ਵੇਚਦਿਆਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜੂ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣੋਂ ਹਟ ਜੂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣੋਂ ਹਟਿਆ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਠੱਲਤਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਣਾਤੀ। ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਦ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖਰਚੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਬੀਜੋ।
ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹਦੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇਗਾ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਏਗਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬੀਜਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਹ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜ ਅੱਜ ਇਹ ਬੀਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਹੋਰ ਫਸ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਖਿਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਜੋ ਬਜਾਉਣਗੇ ਉਹ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੀਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਬੀਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਜ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਲੈਬ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਕੀ ਹੈ, A ਗ੍ਰੇਡ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, B ਗ੍ਰੇਡ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, C ਗ੍ਰੇਡ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ A ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਰੇਟ ਆ, B ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਹੈ, C ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਹੈ, D ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ A B C D ਵੀ ਡਾਇਆ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ 4000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ, ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ B ਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤਾਂ C ਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ D ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ A ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ 4000 ਹੈ, B ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਰੇਟ 3000 ਹੈ, C ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ 2000 ਹੈ, D ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਰੇਟ 1000 ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਭਾਅ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ, ਬੀਜ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 40000 ਰੁਪਇਆ ਠੇਕਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ, ਸੋਚੋ ਭਲਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਮਤਲਬ 40000 ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਗਾ ਨਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਢਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਜੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਮੰਗ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਜੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਲੜਦੇ ਲੋਕ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਲੋਕ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਲੜਦੇ ਲੋਕ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਲੋਕ। ਕੀ ਰੋਕਣਗੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਠਾਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਾਣੇ, ਕੀ ਰੋਕਣਗੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਠਾਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਾਣੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਕਰਕਾ, ਬੇੜਾ ਹੀ ਕਰਕਾ, ਬੇੜਾ ਹੀ ਕਰਕਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਕਰਕਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੋ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਦ ਪਈਆਂ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਹੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ 17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪਰੇਡ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰੁਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਨੂ ਅਤੇ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਸੀ। ਚਿੱਲਾ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਤੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਸਲਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ 27 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ। 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਟਿਕੈਤ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਟਿਕੈਤ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਉਹ ਹੰਝੂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੜ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 22 ਜਨਵਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਟੁਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, MSP ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਅੜ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਅੜ ਗਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮੰਨੋਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਕਿ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਗਏ ਨੇ। ਗਿਣਤੀ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ 500 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣੇ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਟਵੀਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤੱਕ ਉਡਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੱਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹੀਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਕਦੇ AC ਵਾਲੀ ਠੰਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੂ, ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਹੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।